يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة عبس بعلماء ويسمى ملو بملو مكي سورة أي نبياتنا عليه الصلاة والسلام ولمدينة كما سلدات شوفي يوردت مرافنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس فتن أتفقق أي قبض وجهه تفرها وتولى زورا على أن جاءه الأعمى أول سلمته أي ፊቱን ያተፈገገው እንደዚሁም ዘወር ያለው ለምንድነው? لأنجاه الأعمى እውሩ ስለመጣው ነው። ያው ይሄ ሱራው የወረደበት ምክንያት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ቀን የቁረይሽ ሳዳቶችን አሽራፎችን እያናገሯቸው ነበር እና وليد بن مغيرة ومية بن خلف كذيام الكتابات እነዚህ ሰዎች ወደ እስልምና ከገቡ እነሱን ተከትለዋቸው የሚገቡ ብዙ ሰዎች አሉና በመስለማቸው ላይ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትልቅ ጉጉት ነበራቸው። እነሱን እያናገሩ ዳዕዋ እያደረጉላቸው አብዱላህ ኢብኑ ኡም መክቱም የሚባል አይነ አማተው وهو من الصحابة ولا نبياتنا عليه الصلاة والسلام متى يا رسول الله أرشدني وعلمني مما علمك الله كأثاوك إيانا ولا نبياتنا عليه الصلاة والسلام متى السادسو كان نزيه كقريشوش قال إياه وهونه بمكاكل سيرقات جمباتشو تقلبنا فتاتشون أتفققوا كالسن زورال الله تبارك وتعالى ያንን ስራ አልወደደምና ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እየወቀሳቸው لذلك በአንዳንድ ሪዋያዎች እንደመጣው ሰነዱ ላይ መቃል ቢኖርበትም ይህች ሱራ ከወረደች በኋላ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢብኑ ኡም መክቱምን በሚመጣበት ጊዜ ምን ይሉ ነበር? መርሐበን ቢመን ዓተበ ለረቢ ፊሂ ጌታዬ በሱ ምክንያት የወቀሰኝ ሰው እንኳን መጣህ እያሉ አቀባበል ያደርጉለት ነበር ይላል። ሰሂህ በሆነ ሪዋያ ከዚህ በኋላ ያከብሩት ይንከባከቡት እንደነበረው እንደመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ኺጣቡ ለነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነው። ወቀሳው ነሳቸው عبس ፊቱን አጨፈገገ وتولى أي أعرض زور ماله أن جاءه الأعمى عور سلمته وما يدريك من يتوق هذا نبياتنا عليه الصلاة والسلام أي ما الذي جعلك داليا عن حالي فالذي سويه نتا من أتوقونه كالسو زور يالكو أستمر يسله يتوكو لعله يزكى من الباس يتراضى هنا لعله مثله قال كلمة الترجي والتوقع عند نجر مكثة يتبق الناس اسفين يتدرج بدمون يمتملاكت قال لعله يزكى يسو أنت بمتاستمروا بمتنقروا آياتك የሚጥራራና የሚጠቀም ሊሆን ይችላል። ምን አሳውቀው ነው ከሱ ዘወር ያልከው ይላቸው ዑለማዎቹ ይላሉ። عبس وتولى የሚለው ላይ ኺጣቡ ለነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቢሆንም
የተጠቀመው ضمير الغائب ነው አይ በቀጥታ عبست وتوليت ብሎ ነብያችን عليه الصلاه والسلام አልወቀሳቸውም ያሉ هذا لحفظ مكانته واكرامه عليه الصلاه والسلام ነብያችን عليه الصلاه والسلام አላህ ቢወቅሳቸው እንኳን ደረጃቸው ከፍ ያለ ለቀናቸው ሊጠበቅ የሚገባ መሆኑን የሚያመላክት ነው ቀጥሎ ባለው ደግሞ ቀለል ባለው ዒታብ وما يدريك لعله يزكى የሚለው ላይ ضمير المخاطب አደረገው ለምንድነው ኢስቲውሃሽ እንዳይኖር ነው መጀመሪያ ላይ በضمير الغائب ሲያናግራቸው ብቸኝነት እንዳይሰማቸው ብታጠፋም በወቅትህም ካንተው ጋር ነኝ ልቅና ከፍ የሚል ነው በዚህ ምክንያት ዝቅ የምትል አይደለህም እያለ አላህ ተባረከ ወተዓላ ሲወቅታቸው በሉቅትና የእሳቸውን ክብር ከመጠበቅ ጋር መሆኑን የሚያመላክት ነው ይላል وما يدريك من يتوقعها هذا እዚህ ላይ ይቆማል لعله يزكى የሚለው مستأنف ነው وما يدريك ማለት አይ ከሱ ዘወር ስትተው ይሄን ሰው ለሁኔታው ምን አውቀህ ነው لعله يزكى ምናልባት እሱ ይጥራራ ይሆናል أو يذكر وإن يجسد فتنفعه الذكرى ግሳጼዋን ተጠቅመው ይሆናል አንተ በምትነግረው ነገር ሊጥራራ ወይም ደግሞ ተገስጾ ያቺ ግሳጼዋ ልትጠቅመው ትችላለችና ከሱ ዘወር ማለት ትክክል አይደለም أو يذكر وإن ሊገሰጽ فتنفعه الذكرى ግሳጼቱን ልትጠቅመው ትችላለች أما من استغنى يتبقاقون ثوما إيه نبياتنا عليه الصلاة والسلام كابن عم مكتوم معرف هنا كأننا الدروس ينبرون ثوبة ملكة استغنى أي عن الإيمان وإرشاده عليه الصلاة والسلام كما من كنبياتنا عليه الصلاة والسلام أستمروا يتبقاقا آيات فلقنين يالون ثوما فأنت له تصدى أنت لسو تقلت الله تكتت الله تصدى بمعنى تتعرض مالك الصدى هو ما كان مقابلا منك صدى ما يتبع عربية كانت في التي لها مالك أنت المسجد تصدى بمعنى فأنت له تصغي لسو أدمجته الله تسمى الله أما من استغنى يستبقاقون ثوما فأنت له تصدى أنت لسو تقلت الله تاجمت الله وما عليك ألا يزكى بايطرار بانت لا يمن اللبه يزو مقرارات بايفلك كشرك كوانجل مرات بايشا أنت تتياكي إلى الله يا لبه ما درسنه እሱን ደግሞ በተገቢ ሁኔታ እየፈጸምክ ነው ነገር ግን አሰራሪ ናቸዋል ልክ ይህ ሰው እስልምናን ካልተቀበለ ከወንጀሉ ካልተጠራራ አንተ የምትጠየቅና የምትያዝ ይመስል ለሱ የምትገለጸው ከአማኙ ደግሞ ዘወር የምትለው ለምንድን ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተለያዩ የቁርአን አያቶች አላህ እንደገለጸው ሰዎች እስልምና እንዲቀበሉ በጣም ጉጉት ነበራቸው لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ራስን ልታጠፋ ነው እንዴ ረቀቀዝ በያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀስ እንዲሉ እንዲረጋጉ ይመክራቸው ነበር وهذا من حسه عليه الصلاه والسلام ሰዎች አንድን ከኡመታቸው ወደ ጀሃነም እንዲገባ ስለማይፈልጉ ማለት ነው وما عليك الا يزكى بايطرار بانت لا ينالبه من يلبهم ነው ማለት ማድረስ ነው ኃላፊነትህ አድርሰሃል ከዚያ በኋላ ሂሳቡን የሚተሳሰበው አላህ ነው وأما من جاءك يسعى እየገሰገሰ የመጣህን ሰውማ وهو عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وهو يخشى እሱ የሚፈራ ሆኖ أن يخشى ربه الله تبارك وتعالى የሚፈራ እሱ የሚጠነቀቅ ሆኖ ወደ አንተ እየገሰገሰ የመጣውን ሰውማ فأنت عنه تلهى
አንተ ከሱ ችላ ትላለህ ትዘናጋለህ ካስተምሮትህ ከዳዕዋህ የተብቃቃና አልፈልግም ያለህን ሰው ጆሮህን ትሰጠዋለህ ከሱ ፊት ለፊት ትመጣለህ ሂዳያን ፈልጎ ደግሞ እየገሰገሰ ወደ አንተ የመጣውን ሰው ችላ ትለዋለህ ትተወዋለህ ከላ ነገሩ አንተ እንዳደረግከው ሊሆን አይገባም እያላቸው ነው ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ما كان ينبغي أن يكون الأمر كما فعل أنت እንዳደረግከው መሆን አልነበረበትም وهذا الله ዘንድ ሰዎች በሀብታቸው ወይም ደግሞ ባላቸው ዱንያዊ ደረጃ ሳይሆን የሚመዘኑ በኢማናቸውና በተቅዋቸው እንደሆነ የሚያረጋግጥ ነው በተለያዩ የቁርአን አያቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳዘዛቸው ማለት ነው ሱረቱል ካህፍ وكذلك ሱረቱ الأنعام ላይ من الأشوار واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكذلك في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين أن الزاكتاتهم بطواتنا ومشت የሚለምኑት የሚያመልኩት የሚገዙትን ሰዎች እንዳታባራቸው ይላል ሀብታሞች ደረጃ አላቸው የሚባሉ ሰዎች ወደ አንተ እንዲመጡ ብለህ እነዚህን ድሆችን ምስኪኖችን ከመጅልስ እንዳታባር በል እነሱን ተንከባከብ ጓደኞችህም እነሱ ይሁኑ ብሎ ይመክራቸዋል ይሄንን ምክር ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጀመሪያ ተግባራዊ ያደረጉት እሳቸው ነበሩ ከላ ነገሩ እንዲህ ያልነበረ መሆን ያለበት ሲላቸው አላህ ይሄንን ነገር ትተው መሳኪኖችን ይንከባከቡ ነበር በል ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስለን ድሆችን ይወዱ እነሱን ይንከባከቡ ነበር ነገር ግን ከዚህ በኋላ ደግሞ ነገሩ በጣም የጠበቀ መሆኑን አዩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመሳኪኖችን የድሆችን ውዴታ ቀልባቸው ውስጥ እንዲያደርግላቸው ይለምኑት ነበር እነሱንም ይንከባከቡ ነበር ስለዚህ ዳዕዋ የሚሰጠው ዳዕዋን ለሚፈልግ ለአላህ ተባረከ ወተዓላ መተናነስ ቀልቡ ስላለ ሰው ነው እንጂ ዳዕዋን እምቢ ላለ ሰው ሊሆን አይገባም ይሄ ማለት ዳዕዋ አይደረግለትም ቁርአን ሱና አይቀርብለትም ማለት አይደለም ነዓም ነገር ግን ትኩረት የምንሰጠው የምንከባከበው አማኞችን ዒልምንና ሂዳያን የሚፈልጉ ሰዎችን እንጂ ከዚያ ሙሉ በሙሉ የሸሸንና ለሱ ጀርባውን የሰጠ ለሆነ ሰው አይደለም ከላ ነገሩ አንተ እንዳደረግከው ሊሆን አይገባም إنها تذكرة الصور مكة جانات أي هذه السورة وهذه الآيات التي أنقذت اشتي مئرف مكة جانات فمن شاء يشاء ذكره يقصد البتال የመጀመሪያውን ሙአነስ አድርጎታል ተዝኪራ የሚለውን ሁለተኛውን ደግሞ ሙዘከር አድርጎታል فمن شاء ذكره ያለው ዑለማዎች ምን ይላሉ የመጀመሪያው ሙአነስ የተደረገው ሱራዋን ወይም ደግሞ እዚህ ሱራ ላይ የተጠቀሱ አያቶችን ብቻ የሚመለከት ነው አሉ ሙዘከር ሆኖ የመጣው ደግሞ هو القرآن كله ቁርአን በአጠቃላይ ነው ወይም ደግሞ በል ሙዘከር ሆኖ የመጣው ተዝኪራው ራሱ ነው ሙአነሱ አያቶችንና እችን ሱራ የሚገልጹ ናቸው አማ ሙዘከር ሆኖ የመጣው ቁርአንን ሙሉ በሙሉ ወይም ደግሞ ተዝኪራውን ግሳጼውን የሚገልጽ ነው ስለዚህ فمن شاء ذكره የሚለው ጁምላ ሙዕተሪዳ ናት በመካከል የገባች ናት እንጂ ተያያዥነት የሚኖረው ከላ ኢንሃ ተዝኪራ ብሎ في صحف مكرمة ከሚለው ጋር فمن شاء ذكره የምትለዋ ሙዕተሪድ ሆና የገባች ናት فمن شاء يشاء ذكره ይገሰጽበታል
في صحف مكرمة بتكبروا قرصوች ውስጥ ያለች ናት أي هذه التذكرة وهذه الصورة أو هذا الكتاب الكريم إيه تكبر مصحف القرآن وإن دموشي ምዕራፍ በተከበረ ገጾች የምትገኝና እነዚህ የተከበሩ ገጾች የተባሉት አንዳንዶቹ ለውሐል መሕፉዝ ነው ይላሉ ቁርአን በዚያ ሰሌዳ ላይ ስለሚገኝ አንዳንዶቹ ደግሞ አስሑፉና ኩቱቡል አንቢያ የነብያቶች መጽሐፍቶች ማለት ነው ልክ ሱረቱ ሰቢህ ላይ እንዳሳለፍነው ማለት ነው إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ولكن الأولى بلوح المحفوظ مترجمون فمن شاء ذكره يشاء يقصد البتال في صحف مكرمة بتكبروا قصوش يالجنات مرفوعة كف يتدرجوا مطهرة نصهم يتدرجوا ماذا مرفوعة أي مرفوعة القدر والمكانة إيشي سورة وإن درموا القرآن بأكمله درجة وكفي على له وإن درموا إيه لوح المحفوظ راسه بدأ في مجنين وكفي على بوتالين فوق 7 سماوات كسبت سمايات بلاي ماذا مرفوعة كف يتدرجوا مطهرة يتدرم طلو يتدرجوا بأيدي سفرة بصحافيዎች እጅ ያሉ ሰፈራ ማለት በሁለት መልኩ ሊተረጎም ይችላል አንድ جمع سفير ካደረግነው بمعنى الواسطة أي الرسول በአላህና በሰዎች መካከል ያሉ መልእክተኞች አማካሪዎች ብለን ልንተረጉመው እንችላለን ሰፊር ማለት አሱ አምባሳደር እንደማለት ነው አማ ጀምዑ ሳፊር ካደረገው بمعنى الكاتب ይሆናል ማለት ነው እዚህ ላይ بأيدي سفرات መላእክቶች በእነዚህ በሁለቱም ባህሪ የሚገለጹ ናቸው الله تبارك وتعالى እንዲጽፉ ያዛቸውን ነገር ይጽፋሉ መላእክቶች የሰው ልጆችን ስራም ይሁን ከለውሐል መሕፉዝ ላይ የሚገኘው ቁርአንን መጻፍም ይሁን ይሄን ይጽፋሉ وكذلك ሰፊሩን ናቸው በአላህና በባሮቹ መካከል አምባሳደሮች ናቸው መልእክተኞች ናቸው ولكن كابن عباس رضي الله عنه يتيازው سفر بمعنى الكتاب ጸሐፊዎች በሚል የተረጎመው በዚያ እንወስደዋለን بأيدي سفرة በጸሐፊዎች እጆች የምትገኝ ሆነች ናት አይ እነዚህ ገጾች እነዚህን አንቀጾች የያዘችው ሱራ ጸሐፊዎች በሆኑ መላእክቶች እጆች የምትገኝ ናት ለምንድነው ጸሐፊ ሳፊር የተባለው لأنه يبين الأشياء ويوضحها نجارات سلام يبرزنا جنس سلام يدرك مكنياتهم فكرة مثالي نقاط وجد مكفيت ولا يجبنا هذا النجار كان سافرات البلد سافر የሚባለው ምንድነው ሊደበቁና ግልጽ ላይ ሆኖ የሚችሉ ነገራቶችን በሚጽፈው ነገር ስለሚያብራራና ግልጽ ስለሚያደርግ ነው كرامين يتكبروا بارة دقابوچም የሆኑ ናቸው እነዚህ መላእክቶች አላህ ዘንድ ክብር አላቸው እንደዚሁም እሱ የሚያዛቸውን ነገር ሁሉ የሚፈጽሙ ለቅጽበትም ቢሆን የማያምፁት ናቸው قتل الإنسان የሰው ልጅ ተረገመ ما أكفره ክህደቱን ምን አበረታው እዚህ ላይ ማ የምትለዋ للتعجب ሊሆን ይችላል የመጣችው አይ ما أشد كفره እንደማለት ወይም ደግሞ للاستفهام ሊሆን ይችላል أي شيء يجعله يكفر بربه በጌታው እንዲክድ ያነሳሳውና ያደረገው ነገር ምንድነው የሚል መጠይቃዊ በሆነ መልኩ ልትመጣ ትችላለች استفهام
بمعنى التوبيخ والتقريع مالته وقسام ما وجدني هذا ما طيقاوي هنا ملكتن إذا مثالي ويشلا وين دمو للتعجب لما أفدلنك أنه يتوبة آمين يقرموه لما قلتهم لنتكمات النشلال ما أكبره أي ما أشد كفره كهدتوا من يأكري برسانه انديه كدار مالته قتل الإنسان يسولج ترجم ما أكبره كهدة من أبرسته وين دمو عندك من أدرجوا من أي شيء خلقه كمن نجر فتروا أي الله تبارك وتعالى جيتوا إهنن يمكدون يسولج كمن دنيا فتروا إهن من تجاولون له كان لبربت أسجنيتو فتروا عندي إهن أكري كدان يميل له وين دمو كما يربانا أبدا كونا نجر أسجنيتو عندي خورتو يبلعين تسمتوت يا الله تبارك وتعالى رسالة على الكبل لسم تزاج عنهم الميلاد مالته من أي شيء خلقه كمن نجر فتروا من نطفة خلقه كفتوة أبدا فتروا إيه مرسوله من أي شيء خلقه لم يرضيك من نطفة خلقه يفتروا كما يربى الزيقبا كما يتبال يذر فتاشر كذي سوج كمين طيبوت نجر يتفتر سو عندك لكورا لا الله تبارك وتعالى تزج على من يقبوان وين دمو كان لبت كما يهون نجر أسجيتو تفطروا عندي دين يأكل كدار من نطفة خلقه كفتوة تبتا فتروا فقدره متأنهم أي قدره أحوالا وأطوارا بهنيتا وشنا بدرجاوش متنو كان دودان بيا زواورا أستكافلوا فتروا ماذا قدره بمعنى سواه عند العلماء وشنا دميرون أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا دار ماذا فقدره بمعنى أي سواه كفتوة أبتا كاسبين وبهالا የረጋ ደም የተላመጠ ስጋ አጥንት ከዚያ ደግሞ ሙሉ ስጋን አልብሶ ሁኔታዎችንና ደረጃዎችን አሳልፎ በመጠን አስተካክሎ የፈጠረውን ጌታ በሱ አላምንም ለሱ አልተናነስም ሊል እንዴት ይገባዋል ነው من نطفة خلقه كفتوة أبدا فطره فقدره متنهم أستكاكلهم مالته ثم السبيل يسره كذب من قدم أقرره معناه مجنو أي ثم يسره للسبيل مالته لمن قدم يتولج أقرره مالته إيه يتقرر لك من قدم مجنو بولة مركون علماء ويتفسرون كابن عباس رضي الله عنه يتياذه وكذلك جمهور المفسرين أن ابن جرير الطبري وكذلك إمام البغوي يمين وتذكر الزلاي أي خروجه من بطن أمه كناته والموتات أقرالت يا نو يتقرالتنا قال لا يتقرقلت من قد ليلوش دمو ابن كثير رحمة الله عليه عندما رأوا كسلفوش القتادة دارو ثم السبيل يسره مالت أي بينا له طريق الخير والشر يملكامهم يكفون من قد أدرقن اللتال أبرارتن اللتال يمي المعنى اللموع من الباب الأولى والأرجح أن يوجد يمرقوا مثلا لمكنيات يستمروا من دلنا الله عز وجل يورى له أي ثم السبيل يسره كملوا آيات بفيتم بهذا يالله ثلاثة أثر أن بزيو ثلاث نقرات وجيم يوراو ثلاث تكليف وين دمو ثلاث تشريع يورى ثلاثة كوالونا كفيتو كالوت آيات وشجار يستيازنا متفق وين دمو متناسب هنا عندنا درجو للترجم የሚገባው በዚያ ነው ይላል አይ ثم السبيل يسر له الخروج من بطن امه كناته الموتاتن አግልቶ አቅልሎ አመቻቸለት ማለት ነው ثم السبيل ከዚያ መንገድን يسره አገራው
ثم أماته كالزيام قدلو فأقبره أسكبرهم يتطافلتن ጊዜ በጨረሰ ጊዜ ገደለው فأقبره أي جعله يقبر ويدفن بأمر منه تبارك وتعالى الله سلازز በሸሪዓው ሰዎች ከሞቱ በኋላ እንዲደፈኑና እንዲቀበሩ ግዴታ ስላደረገ አስቀበሩ ማለት ያ ነው። አቅበረ ማለት አዞ እንዲቀበር ያደረገው ነው። ثم أماته ከዚያም በኋላ ገደለው فأقبره አስቀበረው ثم إذا شاء ከዚያም በሻ ጊዜ አንሸረሁ ይቀሰቅሰዋል أي بعثه أحياه ማለት ነው። በሚፈልግበት ጊዜ ነገራቶች ሁሉ የሚከሰቱት በአላህ ፍላጎት ነው። የዚያን ሰዓት ይቀሰቅሰዋል ከሌለበት ያስገኘው ካልነበረበት የፈጠረው ጌታ በሚፈልግበት ጊዜ እሱን መቀስቀስና ሕያው ማድረግ አይሳነውም። እንዴት ነው ታዲያ ይሄንን ሁሉ ውለታ ለዋለለት ጌታ ታዛዥ የማይሆነውና የማይተናነሰው ከዚህ ከጥቂት ከተዋረደ ነገር ያስገኘውን ጌታ እሱን አልገዛም ብሎ የሚቆራራውና ከፍ ከፍ የሚለው በምንድን ነው ይላል። ከላ ነገሩ እሱ እንዳለው አይደለም። ይህ ሰው በዱንያ ላይ ያለብኝን ነገር ፈጽሜያለሁ፣ የአላህን መብት አሟልቻለሁ፣ አኺራ ሲሄድ ደግሞ የሚያጋጥመኝ መልካም ነገር ነው ይላል። ወለኢን ሩዲቱ ኢላ ረቢ ለአጅደነ ኸይረን ሚንሁ ሙንቀለባ በዱንያ በፈሳድ ላይ በሸር ላይ ቆይቶ ምን ይላል? በዱንያ ገንዘብ ስለተሰጠው ደረጃ ስለተሰጠው ብቻ አይ በዱንያ ሄደ የሰጠኝ ጌታማ አኺራም ታገኘው ኸይር የሚሰጠኝ ይላል። አላህ ይላል ከላ ነገሩ አንተ እንደምታስበው አይደለም፣ አንተ እንዳልከው አይደለም። ወይም ደግሞ ለሐሰን አልበስሪ እንደሚሉት ከላ በመعنى حقا በእውነቱ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ለማ የቅዲ ማ አመረ ያዘዘውን ገና አልፈጸመም። አየተው ልጅ አላህ ተባረከ ወተዓላ እንዲሰራ ግዴታ ያደረገበትን ነገር ፈጽሞ አልጨረሰም። ሰርቻለሁ ያለብኝን ኃላፊነት ተወጥቻለሁ የምትለው ነገር ስህተት ነው። ኢብኑ ከሲር ረህመቱላሂ ዐለይሂ ደግሞ በሌላ መልኩ ይተረጉመዋል። ከላ ለማ የቅዲ ማ አመረ የሚለው አይ ثم إذا شاء أنشره ከሚለው ጋር ያያይዘዋል። አላህ በሚሻ ጊዜ ይቀሰቅሰዋል ያስነሳዋል ማለት ምንድነው? አሁን የማያስነሳው አሁን የማይቀሰቅሰው ሰዓቲቷን የማያቆማት ምንድነው? አላህ ያዘዛቸው ነገራቶች ተከስተው ስላላለቁና ስላልተፈጸሙ በዚያ መልኩ ይተረጉማል። ነገር ግን አብዛኛዎቹ ሙፈሲሮች ተሰዎች አሉ በአጠቃላይ ማለት ይቻላል ቅድም ባሳለፈው መልኩ ነው የተረጎሙ። ነገሩ ይህ ካፊር የአላህን ሐቅ ያጓደለው ሰው እንደሚለው አይደለም። ለማ የቅዲ ማ አመረ ያዘዘውን ገና አልፈጸመም አልጨረሰም። فلينظر الإنسان የሰው ልጅ ይመልከት إلى طعامه ወደ ምግቡ أي ينظر نظر التأمل والاعتبار የማስተንተን የመገሰጽና የመገንዘብ ምልከታን ይመልከት ነው። ወደ ምግቡ አና صببنا الماء صبا እኛ ውሃን ማንቧቧትን አንቧቧን። صب ማለት هو انزال الغيث بالكثرة والشدة ውሃን ዝናብን በብዛትና በኃይል ማውረድ ነው صب ማለት። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሰው ልጅ የሚበሉት የሚያስፈልጋቸውን ነገር ሁሉ የሚያሟሉበትና የሚያገኙበት ዝናብ ትልቅ ኒዕማ ነውና ይሄንን ኒዕማ ያስተንትኑ የአላህን ተባረከ ወተዓላ ጸጋ በራሳቸው ላይ ይመልከቱ ነው። አና صببنا الماء صبا እኛ ውሃን ማውረድን አወረድ ነው፣ ማንቧቧትን አንቧቧ ነው። ثم شققنا الأرض شقا ከዚያም ምድርን መሰንጠቅን ሰነጠቅን። بما يخرج منها من النباتات والأشجار ከውስጧ በሚወጡ ዛፎችና አትክልቶች ማለት ነው። ከሰማይ በምናወርደው ውሃ
ምድርን ሰንጥቀን ደግሞ በምናበቅለው አትክልትና ዛፍ ነው ኑሯችሁ የሰመረ የተሟላ የሚሆነው። ያንን አስተውሉ አስተንትኑ ነው። ثم شققنا الأرض كالزيام مدرن سنتكن شقا مسنتكن فأنبتنا فيها بوسطام أبكل حبا أهل. الحب هو الحنطة والشعير وغيرها من الثمار. الله كمدر يميا بقلاشو يميا وداشو فريوش كله حب بالغ. فأنبتنا فيها حبا بوسطان أهل أبكل وعنبا وينن وقضبا بقيان. عنب هو نبات معروف يمتاوق له. أما قضب يميلون አብዛኛዎቹ ዑለማዎች የሚፈስሩት بمعنى الرطبة እርጥብ የሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ እንስሳዎች የሚመገቧቸው ቅጠላቅጠሎች ናቸው ቀቡ ማለት። القضب هو ما يقبض أي ما يقطع ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ በበቀለ ጊዜ ስለሚቆረጥ ነው ቀብ የተባለ። القضب هو القطع መቁረጥ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ዑለማዎች ደግሞ ለእንስሳዎች በሚቀረብ ቅጠላቅጠልና እርጥብ ነገር ያውሉታል ቀብ የሚለውን ማለት ነው። በሚደርቅ ጊዜ አልቀት ተብሎ ይጠራል። እርጥብ ባለበት ጊዜ ደግሞ ምናልባት ፊስፋ ወይም ደግሞ ፈስፋሳ ይሉታል አረቡ። ይሄ በአማርኛ ወይም አልፋልፋ ብለው ይጠሩታል። ለእንስሳዎች የሚቀረብ የእነሱ መኖ ነው። በሚረጥብበት ጊዜ እንዳሳለፍነው ፈስፋሳ ወይም ደግሞ ፊስፋ ይሉታል። በሚደርቅበት ጊዜ ደግሞ ቀጥ ብለው ይጠሩታል። ይሄ ነው ቀብ ማለት ይላሉ። አልሙሂም ቀብ ማለት ዑሙመን እርጥብ የሆኑ ቅጠላቅጠሎች ናቸው። ሰላጣ፣ ጎመን እነዚህ መሰል ሰዎች የሚጠቀሟቸው ወይም ደግሞ እንስሳዎች እንደመኑ የሚጠቀሟቸው ማለት ነው። فأنبتنا فيها حبا بوسطا أهل أبكل وعنبا ويننا وقضبا بقيانا وزيتونا يويرا ذافنا ونخلا زنبابانا. بذي كلاي باوردنا وزناب يتنسى مدرا سنتكا لأن أنت منور يمي أسفلقاتو النقر هلو أبكل للاجو. إيه ትልቅ ኒዕማ ነው፣ ትልቅ ጸጋ ነውና ተመልከቱ አስተንትኑ እያለ ነው። ወሐዳኢቀ ጉልባ ግዙፍ አትክልቶችን ወይም ደግሞ ግዙፍ የገዛዘፉ ዛፎችን የያዙ የአትክልት ቦታንም በሱ አወጣንበት አደረግንላችሁ። ሐዳኢቅ ማለት የአትክልት ስፍራ ማለት ነው። የተከበበ አጥር የተሰራበት የአትክልት ስፍራ ሐዳኢቅ ተብሎ ይጠራል። አማ ጉልብ ማለት بمعنى الغلاظ ማለት ነው። ጠንካራና ግዙፍ የሆኑ አንድ ሰው አግለብ ከተባለ ሰውየው አይ ረቀበቱሁ ገሊዛ ማለት ነው። ጫንቃው ወይም ደግሞ አንገቱ በጣም ወፍራምና የደነደነ ማለት ነው። لذلك አንበሳ አግለብ ይባላል። እዚህም ላይ ጉልባ ማለቱ ምንድነው? አይ غلاظا وعظاما ታላላቅና ግዙፍ የሆኑ ዛፎችን የያዙ የአትክልት ስፍራዎችንም አደረግንላችሁ ማለት ነው። ወሐዳኢቀ የአትክልት ስፍራዎችንም አደረግንላችሁ። ጉልባ የገዘፉና ታላላቅ የሆኑ ዛፎችን የያዙ ማለት ነው። ወፋኪሀተን ፍራፍሬዎችንም ወአባ ግጦሽንም። አብ ማለት هو المرعى والكلى እንስሳዎች የሚገጡበትና የሚበሉበት ቦታ ወይም ደግሞ ያ የሚመገቡት ምግብ ነው አብ የሚባለው። الأب هو القصد والاتجاه نحو الشيء ነው لغة أب إلى شيء ወይም ደግሞ نحو الشيء كان
قصده واتجه نحوه مالك ያን ነገር ፈልጎ አስቦ ወደሱ ሄደ እንስሳዎች ወይም ደግሞ እንስሳዎችን የሚጠብቁ እረኞች የግጦሽን ቦታ ፈልገውና አስበው ስለሚሄዱበት ነው አብ ተብሎ የተጠራው አንዳንድ ዑለማዎች እንደሚሉት ከኢብኑ አባስ እንደተያዘው ሰዎች የማይመገቡት ከምድር የሚበቅል ነገር ሁሉ አብ ተብሎ ይጠራል ሰዎች የሚመገቡት ደግሞ ሐሲድ ተብሎ ይጠራል وحب الحصيد እንዳለው ሱረቱ ቃፍ ላይ ማለት ነው እዚህ ላይ ደግሞ አበን ማለት ግጦሽ ማለት ነው እንስሶቻቸው የሚመገቡትና ለነሱ መኖ የሚሆነውን ግጦሽ አወጣን ወፋቂሃተን ፍራፍሬዎችን ወአባ ግጦሽንም በሱ አበቀልን አይ ከሰማይ ባወረድነው ዝናብ ማለት ነው መታዐን ለኩም ወሊአንዓሚኩም ለእናንተም ለእንስሶቻችሁም መጠቀሚያ ይሆን ዘንድ መታዐን መጠቀሚያ ይሆን ዘንድ ለኩም ለእናንተ ወሊአንዓሚኩም ለእንስሳዎቻችሁም ማለት ነው الفواكه لكم والأب لأنعامكم እንዳሉት ሰለፎች ማለት ነው ፍራፍሬውን ያበቀልላችሁ ለእናንተ መጠቀሚያ ግጦሹን ደግሞ ያበቀልነው ለእንስሳዎቻችሁ መጠቀሚያና መኖሪያ ይሆን ዘንድ ነው متاعا لكم ولأنعامكم ለእናንተ ለእንስሶቻችሁ መጠቀሚያ ይሆን ዘንድ ይሄንን ሁሉ አበቀልላችሁ ይላል فإذا جاءت الصاخة على القائد بمتاج الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة كيوم القيامة اسمه مكاكل عنده شمال صاخة كبيرة تتداثل القارعة الغاشية كذب على من متى مالتنا الحاقة وغيرها من الأسماء الله تبارك وتعالى إهن تلكل يوم القيامة سعادة بسر أيوب በሷውት በሚከሰቱ ክስተቶችና በባህሪያቶች ላይ ያደረገ ጠርቷል ከነዚያ ስሞቿ መካከል አንዱ አሳኻ لأنها تسق الآذان وتبالغ في إسماعها حتى تصمها በጣም ከማሰማቷ የተነሳ ጆሮ ታደነቁራለች وهذا هو الصيحة الثانية أو الثالثة ሁለተኛው ወይም ደግሞ ሶስተኛው በቀንዱ በሚነሳበት ጊዜ ሰዎች ከመቃብራቸው ይነሳሉ አላህ ተባረከ ወተዓላ ፍጥረቶችን ሁሉ ከሞቱበት ይቀሰቅሳቸዋል ያ ክስተት ነው እችን ቀን ሷኻ ወይም ደግሞ አደንቋሪቷ ተብላ እንድትጠራ ያደረጋል فإذا جاءت الصاخة አደንቋሪቱ በመጣች ጊዜ يوم يفر المرء من أخيه ሰው ከወንድሙ በሚሸሽበት ቀን አይ እቻለም ቋሪቷ ቀን ከመገለጫዎቿ በሷውት ከሚከሰቱ ክስተቶች መካከል አንዱ ምንድነው የፍሩ المرء من أخيه ሰው ወደሱ ቅርብ ከሆነው ከወንድሙ ይሸሻል ያመልጣል وأمه ከናቱም وأبيه ከአባቱም وصاحبته ከሚስቱም وبنيه ከልጆቹም ማለት የቅርብ ከሚባሉ ዘመዶች እንኳን ሳይቀር ይሸሻል በዱንያ ሁላችንም አሁን የተጠቀሱትን የቅርብ ዘመዶቻችንን ወንድም አባትና ልጅ ሚስት ራሳችንን አደጋ ውስጥ ጥለን እነሱን ከክፉ ነገር ለመጠበቅ የማናደርገው ነገር የለም يوم القيامة ግን ነገሩ ሁሉ የተቀየረ ነው مختلف ነው تماما ሰው ከራሱ ውጭ የሚያሳስበው አንድም ነገር አይኖርም لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بحديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا يتولون يوم القيامة بعد እግራቸውን እርቃናቸውን ያልተገረዙ ይቀሰቀሳሉ عائشة رضي الله عنها من قالت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض ሴቱም ወንዱም ከፊሉ ወደ ከፊሉ እየተመለከተ እንዴት እንደዛ ይሆናሉ ብላ ጠየቀቻቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያ አኢሻ الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ጉዳዩ እኮ የዛን ቀን የሚከሰተው ክስተት ከፊላቸው ወደ ከፊሉ ከመመልከት የባሰ ነው የከፋ ነው حتى ከጎን ያለውን
ከጎን ያለችውን ማናት ማን ነው ብላ አትመለከትም። ሰዎች በጭንቀት ይዋጣሉ። የሚያሳስባቸውና የሚያስጨንቃቸው የራሳቸው መጨረሻ ብቻ ነው። ለዚያ ነው ወይ ሐሰና ስጠኝ እንዳይለው ወይም ደግሞ ከወንጀል የተሸከምልኝ እንዳይለው ፈርቶ ከቅርብ ዘመዶቹ ከወንድም ከአባት ከእናት ከልጅ ከሚስቱ ይሸሻል። لكل امرئ ለሁሉም ሰው يومئذ منهم ከነሱ አይ ከሰው ልጆች በአጠቃላይ እያንዳንዱ ሰው يومئذ በዚያን ቀን شأن يغنيه የሚያብቃቃው ጉዳይ አለው። የራሱን ጉዳይ አይጨርስም። የሌሎች ሰዎች ጉዳይ አያሳስበውም። በል ሐሳቡና ጭንቀቱ በራሱ ላይ የተገደበ ነው። لكل امرئ منهم ከነሱ ለሁሉም ሰው يومئذ በዚያን ቀን شأن يغنيه የሚያብቃቃው የሆነ ጉዳይ አለው። وجوه ፊቶች يومئذ በዚያን ቀን مسفرة አብሪዎች ናቸው። مسفرة أي مشرقة ومضيئة الله تبارك وتعالى ካዘጋጀላቸው ነዒም ከሰጣቸው ጸጋ የተነሳ ፊቶች የደጋጎችና የአማኞች ፊት ማለት ነው። مسفرة የሚያበሩና የሚንቀለቀሉ ይሆናሉ። وجوه يومئذ مسفرة ፊቶች በዚያን ቀን አብሪዎች ናቸው። ضاحكة ሳቂዎች مستبشرة ተደሳቾችም ናቸው። አማኞች ደጋግ ሰዎች በዚያን ቀን ፊታቸው ያበራል፣ ይስቃሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ በስራተኛ ይሆናሉ። የሚፈሩትና የሚያዝኑበት አንድ ነገር የለባቸውም። አላህ ተባረከ ወተዓላ ያረጋጋቸዋል፣ ደስታን ቀልባቸው ውስጥ ይሞላበታል። ወውጁሁን ፊቶችም አይ ውጁሁል ኩፋር يومئذ በዚያን ቀን عليها غبرة በላዩዋ ላይ አቧራ አለባት። የካህዲዎች ፊት የውመ ቂያማ በአቧራና በአፈር የተሸፈነ ነው የሚሆነው። ዑለማዎቹ ይላሉ አላህ ተባረከ ወተዓላ እንስሳዎችን በአጠቃላይ ወደ አፈርነት ተቀየሩ ብሎ ካዘዘ በኋላ ያ አፈር ነው ይቦልና ይበንና አቧራው የነዚህን የኩፋሮችን ፊት ይሸፍናል። ይሄ ነው عليها غبرة ያለው። ووجوه ፊቶችም يومئذ በዚያን ቀን عليها غبرة በላዩዋ ላይ ብናኝ አቧራ አለባቸው። ترهقها ትሸፍናታለች قترة ጥቁረትና ውርደት ማለት ነው። قترة بمعنى السواد والظلمة ወይም ደግሞ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደተረጎመው الذلة ውርደት፣ ጥቁረት፣ ጽልመት ይለብሳሉ፣ ፊቶች ይሸፈናሉ። አንዳንድ ዑለማዎች ይላሉ غبرና قترة ማለት ተመሳሳይ ማዕና ያላቸው ቃላቶች ናቸው። ሁለቱም አቧራን የሚገልጹ ናቸው አሉ። ነገር ግን غبرة የሚባለው መሬት ላይ ያለውና ያልበነነው አቧራ ነው። ቀተራ የሚባለው ደግሞ በንፋስ ተነስቶ ወደ ሰማይ የሚቦለውና የሚወጣው። አልሙሂም እነዚህ ኩፋሮች ፊታቸው ጽልመትንና ጥቁረትን ይለብሳል፣ ውርደት ይጣልባቸዋል፣ እንደዚሁም ደግሞ በአቧራ ይሸፈናሉ። ተርሀቁሃ ትሸፍናታለች ቀተረቱን ጽልመት ወይም ውርደት። ኡላኢከ እነዚያ አይ ፊቶቻቸው በአቧራና በጥቁረት የሚሸፈኑት ሁሙል ከፈረቱል ፈጀራ እነሱ ከሃዲዎቹ አመፀኞቹ ናቸው ይላል። አማኞች ደጋጎች ፊታቸው ያማረ በደስታ የተሞሉና በስራት እንጂ ሌላ የማያጋጥማቸው ይሆናሉ። በተቃራኒው ደግሞ ኩፋሮች የአላህን ተባረከ ወተዓላ ትዕዛዝ የጣሱና ያመፁ ሰዎች ፊቶቻቸው ጽልመትን ጥቁረትን የለበሱ እንደዚሁም በአቧራ የተሸፈኑ ይሆናሉ። هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.